చాలా స్లోగా జాయిన్ అవుతున్నారు మేడం వీళ్ళు. అదే అసలు ఎగ్జాక్ట్ 10కి అందరూ జాయిన్ అవ్వట్లే. ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది, సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. మీరు ఏం చెప్తున్నారు? ఓసీ కదా, ఓసీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయించాలి. సాలిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాంట్లో. ఎవ్రీ టాపిక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అవును, ప్రతి యూనిట్లో కూడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ యూనిట్లోనే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. స్నెల్స్లా, టీఏఆర్ గురించి ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. అవును, న్యూమరికల్ అపర్చర్ అన్నీ. అవును, స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Today, so we are coming to the second unit, that is Fourier series and Fourier transforms. Fourier series and Fourier transforms. Okay, so in the first unit we have to all of you knowing about what are the types of signals. What are the types of signals? We have to observe different types of signals, different types of standard signals, different types of specific signals. So we are used in different applications. We are considered in different applications. Okay, and also observe systems, right? Systems also we have to classify it into different types. So we need to utilizing the signals and systems in real-time applications and real-time applications, so that we need to go for the second unit, that is Fourier series and Fourier transforms. Fourier series and Fourier transform. So all of you should knowing about the basic concepts of Fourier series and the Fourier transform. So already we have to know in first year Fourier series and Fourier transforms మీరు already చూసే ఉంటారు first year లో, right? So once again we need to knowing about the Fourier series and Fourier transforms, how it is applicable to the signals and systems. How it is applicable to the signals and systems. Signals ki ఇది ఎలా applicable అవుతుందో మనం గమనించాలి. Okay, now coming to the definition of Fourier series. So Fourier series definition ఏంటి? The Fourier series is a way of representing any periodic wave as the sum of a sine and cosine waves plus a constant. Okay, a good starting point for understanding the relevance of the Fourier series is look up to the
math and analyze a square wave. Math and analyze a square wave. So Fourier series యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే we have to representing a periodic waveform as sum of sine and cosine functions or sine and cosine waves. Okay. So why it is used and how it can be used. Okay. So the Fourier transform is mainly the Fourier series is mainly considering which is used to convert a signal to frequency domain. Frequency domain ki signal ni convert chesukodaniki manam Fourier series ni consider cheskuntunnam. Okay na. So this is also called as why we have to use the Fourier series and Fourier transform. So the signals are converted from signal to frequency domain. సో ఒక సిగ్నల్ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్కి రిప్రజెంట్ చేయడానికి దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. ఫోరియర్ సిరీస్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఫోరియర్ సిరీస్ అండ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్టింగ్ ఏ సిగ్నల్ టు ఫోరియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్, సిగ్నల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. ఓకే, signal to frequency domain. So what are the applications of Fourier series? What are the applications of Fourier series? The Fourier series is used in many ways, such as electrical engineering, vibration analysis. ఇవి రాసుకోండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫోరియర్ సిరీస్ అంటే మనకి ఫోరియర్ సిరీస్ అనేది మనకి చాలా అప్లికేషన్స్లో యూజ్ అవుతుంది ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, వైబ్రేషన్ అనాలిసిస్ and acoustics optics, signal processing and image processing and quantum mechanics. Okay, so these are the some part of the applications of Fourier series. Okay, so the applications of Fourier series, which is mainly used in electronics, comma, acoustics and communications. So many waveforms consists of energy at a fundamental frequency. Many waveforms consist of energy at a fundamental frequency, and also at harmonic frequencies, nothing but multiples of the fundamental frequencies. The relative proportions of energy in the fundamentals and the harmonics are determined the shape of the wave. Okay, so coming to the Fourier transforms. So Fourier transform will use enti. So in mathematics, a Fourier transform is a mathematical transform that decomposes a function, often a function of time or a signal, into its constituent frequencies. Okay, such as the expression of a musical chord in terms of the volumes and frequencies of its constant notes. Okay, so the application of the Fourier transforms are also mainly used in real time, which can resolve the functions or signals into its mode of vibration. So it is mainly used in designing electrical circuits. Fourier transforms మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే రియల్ టైంలో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని డిజైనింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, signal processing, signal analysis, and image processing and filtering. So Fourier transform అనేది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైంలో. సో వేర్ వీఆర్ యూజింగ్, ఎక్కడెక్కడ దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇప్పుడు పవర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. పవర్ స్టేషన్స్లో మనకి ఏముంటాయి పవర్ స్టేషన్స్లో పెద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, ఏసీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మనకి అయ్యి. ఓకేనా.
ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. మెకానికల్ ఎనర్జీ తీసుకొని ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం, థర్మల్ ఎనర్జీని తీసుకొని ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం. ఓకేనా? సో ఇలాగ మనకేంటి, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది మనకు వర్క్ అవుతుందంటే దాని ఇంటర్నల్ సర్క్యూటరీని రెడీ చేయడానికి మ్యాథమెటికల్గా మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో బై అప్లయింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. సో అట్ ద సేమ్ టైం సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో కూడా మనం వాడుకుంటాం. సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే రియల్ టైంలో సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్ చెప్పండి. చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు నోయింగ్ అబౌట్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ మీన్స్. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఇన్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ చాలా ఏరియాల్లో యూజ్ చేస్తున్నాం మనం రియల్ టైంలో. చెప్పండి, అది ఒక అప్లికేషన్ చెప్పండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు. కెన్ యూ సెండ్ ఏ చాట్ బాక్స్? కెన్ యూ సెండ్ ఏ మెసేజ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? ఓకే. సో the one of the real time application is railway signaling. All of you able to audible my voice? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికీ? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? మెసేజ్ చేయండి. హలో. సిగ్నలింగ్కి అప్లికేషన్ ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు నేను? సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్కి కెన్ యూ సెండ్ ఏ మెసేజ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? రైల్వే సిగ్నలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇప్పుడు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. సో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ని మనం ఆపరేట్ చేయాలి. ఓకేనా? రియల్ టైంలో ఆపరేట్ చేయాలి. సో ఆపరేట్ చేయాలంటే మనకి ఎంటీగా ఉన్న ట్రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎంటీ ట్రాక్స్లోనే ట్రైన్స్ని మనం అలౌ చేస్తాం. ఇన్ కేసు మొత్తం స్టేషన్ అంతా ట్రైన్స్తో ఫుల్ అయిందనుకోండి, ఫుల్ అయినప్పుడు వచ్చే ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే విజయవాడకి వచ్చే ట్రైన్స్ వెళ్ళే ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అవుట్స్కట్స్లో ఆపుతారు. ఎందుకు ఆపుతారు? ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ట్రాక్స్ అన్నీ ఫుల్ అయినాయి కాబట్టి, ట్రాక్స్ అన్నీ కూడా ట్రైన్స్తో ఫుల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి డెన్సిటీ అనేది పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఏదైతే ట్రాక్ మనకి ఖాళీ అయిందో ఆ ట్రాక్ మనకి ఫ్రీ అయిన తర్వాత వేరే ట్రైన్ని అలౌ చేస్తాం. సో వేరే ట్రైన్ అలౌ చేయాలంటే ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది? త్రూ మాన్యువల్గా జరుగుతుందా? జరగదు కదా. మాన్యువల్గా అంటే ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, ఆ పర్సన్ చేతిలో ఒక గ్రీన్ అండ్ రెడ్ కలర్ లైట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్ లైట్, 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అలా ఎవ్రీ ట్రైన్కి మనకు సిగ్నలింగ్ అలా మాన్యువల్గా ఇచ్చుకుంటే ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్. సో దాన్ని ఎలా చేశాడు? ఎలక్ట్రానికల్గా సిగ్నలింగ్ అనే వ్యవస్థను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ సిగ్నలింగ్ అనే వ్యవస్థను ఎప్పుడైతే చేసుకున్నామో మ్యాన్ పవర్ అనేది తగ్గిపోయి ఓన్లీ ఆటోమేటిక్గా సిగ్నలింగ్ని మనం కంట్రోల్ రూమ్లో ఉండి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో కంట్రోల్ రూమ్లో మనకి కంప్లీట్గా పిక్చర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో పిక్చర్లో ఏం కనిపిస్తుంది మనకి? కంప్లీట్గా ఏ ట్రాక్ మనకి ఖాళీగా ఉంది, ఏ ట్రాక్ బిజీగా ఉంది, అవుట్స్కట్స్లో ఏ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవ్రీథింగ్ పిక్చర్ మనకి వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ 10 గంటలకు చేయడికి కూర్చోయితే ఇక్కడ వేసాడు కదా, ప్లస్ బాక్స్ అయి పెట్టేసాడు మొత్తం. రైట్, ఓన్లీ నెట్ కనెక్షన్ అయితే సరిపోతుంది మనకు. రైట్ సతీష్ గడికి చేద్దాం ఇప్పుడు అయిపోయాక. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటి, రియల్ టైంలో ఈ సిగ్నలింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఓన్లీ ఒక రైల్వే వ్యవస్థే కాదు, ఓకే, బస్ స్టేషన్స్, షాపింగ్ మాల్స్, ఇంకా డిఫరెంట్ ఏరోస్పేస్ అప్లికేషన్స్, నావిగేషనల్ అప్లికేషన్స్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్, ఏ ఏరియాలో అయితే ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నామో ప్రతి దాంట్లో కూడా సిగ్నలింగ్ అనేది ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. మొబైల్ ఫోన్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? మొబైల్ ఫోన్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? మొబైల్ ఫోన్ ఏం చేస్తుంది అసలు? మనం మాట్లాడే వాయిస్ సిగ్నల్ అవతల వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది, అవతల వాళ్ళ వాయిస్ మనకి వినబడుతుంది. అంటే ఏంటి? ఇదొక వాయిస్ కమ్యూనికేషన్. ఇది కూడా మనకి సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో వస్తుంది, సిగ్నల్ అనాలిసిస్లో కూడా వస్తుంది ఇది. ఓకేనా? రెండవది
సో మొబైల్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది, మనం మాట్లాడే వాయిస్ సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా అవతల వాళ్ళకి వినిపిస్తున్నాయి, వాళ్ళకి మనకి వినిపిస్తున్నాయి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, మనం మాట్లాడే వాయిస్ సిగ్నల్ అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్తో సిగ్నల్ అనేది మనకి పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటి, మనం మాట్లాడే సిగ్నల్స్, మనం తీసుకునే వాయిస్ని అంతా కూడా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఉంటాయి, సో మనం మాట్లాడే సిగ్నల్ రియల్ టైంలో మనకి ఫ్రీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది త్రూ యాంటీనాస్. సో సిగ్నల్ అనేది మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు మన మొబైల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనం మాట్లాడే సిగ్నల్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్, అది ఫ్రీ స్పేస్లోకి వెళ్ళేసరికి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇదొక అప్లికేషన్. సిగ్నల్ అనాలిసిస్ అంటే మెడికల్స్, హాస్పిటల్స్ తీసుకోండి. తీసుకున్నప్పుడు హాస్పిటల్స్లో ఇంతకుముందు అంతా మాన్యువల్గా ఉండేది. ఓకేనా, ప్రీవియస్ డేస్లో అంతా కూడా మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్స్ ఉండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు, షుగర్ పేషెంట్ని ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం, షుగర్ చూడాలంటే వాడు బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకునేవాళ్ళం. ఓకేనా, టిల్నో ఇప్పుడు బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం, అంటే యాక్యురేట్ మెజర్స్ జరగాలంటే కనుక డెఫినెట్లీ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు రియల్ టైంలో సెన్సార్స్ వచ్చినాయి. ఓకేనా, ఒక చిప్ టైప్ సెన్సార్స్ వచ్చినాయి. ఆ చిప్ టైప్ సెన్సార్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మన బాడీకి దాన్ని స్టిక్ చేస్తాం. చేస్తే అది అబౌట్ 14 to 15 days మనకు వర్కింగ్లో ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ మన బాడీలో ఉన్న గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎందుకు అవుతాయి, మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో మనం తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి నైట్ తీసుకునే డిన్నర్ వరకు డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ మనం తీసుకుంటాం. సో దానివల్ల మనకేంటి, షుగర్ కంటెంట్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాడీలో మనకి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో వీటన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఒక సెన్సార్ని మనకు ఇప్పుడు డిజైన్ చేశారు. ఆ సెన్సార్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ సెకండ్ మన బాడీ యొక్క షుగర్ లెవెల్ అనేది ఎలా ఉంది. ఓకేనా, సో సెన్సార్ అంటే ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు సెన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో వాడి షుగర్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఒక గ్రాఫ్ కింద వచ్చేస్తుంది మనకి. అది అంటే టైం, ఎవ్రీ సెకండ్ మన యొక్క షుగర్ కంట్రోల్స్ అనేవి ఎలా, మన యొక్క షుగర్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి. సో టైం టు టైం అప్డేట్స్ అనేవి మనకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో టైం టు టైం మనకి అది అలా వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటే సిగ్నల్ అనాలిసిస్. అట్లాగే ఐసీయూలో మీకు పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ని, అంటే హార్ట్ బీట్ కానీ లేదా బీపీ కానీ పల్స్ రేట్ కానీ, ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు. పక్కన మీటర్స్ ఉంటాయి, చూసారు ఎప్పుడైనా. సో ఆ మీటర్స్లో హార్ట్ బీటు, బీపీ, షుగరు, ఓకేనా, ఇంకా వేరే లివర్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది, అన్నీ కూడా గ్రాఫికల్గా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి డిస్ప్లేలో. అబ్జర్వ్ చేస్తారా, మూవీస్లో కూడా చూపిస్తూ ఉంటాడు కదా. సో ఇదంతా ఏంటి, హార్ట్ బీట్ చూడాలంటే బాడీకి ట్యూబ్స్ పెడతారు త్రూ కేబుల్స్ నుంచి మెషిన్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, మన హార్ట్ బీట్ ఫంక్షనింగ్ అంతా కూడా మనకి డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంటుంది. ఆ డిస్ప్లేలో హార్ట్ బీట్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ అంతా చూసి పేషెంట్ అనేవాడు డయాగ్నోస్ అయి ఉన్నాడా, ఓకేనా, వాడికి కండిషన్ ఎలా ఉందనేది అన్నీ తెలుస్తాయి. ఇదంతా కూడా సిగ్నల్ అనాలిసిస్లోకి వస్తుంది. రెండోది, వన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్, స్మార్ట్ బ్యాండ్స్ వచ్చినాయి. స్మార్ట్ బ్యాండ్స్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి, సో ఎవ్రీవన్ we have to use it in real time application. So that is the one of the example is smart band యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, మన హ్యాండ్కి పెట్టుకుంటున్నాం కదా. సో వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఏ వాచ్ బై కన్సిడరింగ్ ఏ స్మార్ట్ బ్యాండ్. సో స్మార్ట్ బ్యాండ్ యొక్క పనులు నాకన్నా ఎక్కువగా మీకే తెలుసు. అది ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ స్టెప్స్ నోట్ చేస్తుంది మనది. ఎంత దూరం మనం మార్నింగ్ లేచిన కాడి నుంచి సాయంత్రం పడుకునే వరకు హౌ మెనీ స్టెప్స్ విల్ బి ఎవాల్యుయేట్స్, ఎన్ని స్టెప్స్ని మనం వేసాం, ఎంతసేపు మనం రన్నింగ్ చేసాం, ఓకేనా, ఎంతసేపు మనం స్లీప్ చేసాం, ఓకే, ఎంతసేపు మనం వాకింగ్ చేసాం, ఓకేనా, హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది, బీపీ ఎలా ఉంది, ఓకే. సో ఇంకా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో వచ్చేస్తున్నాయి. మొబైల్ ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం దాన్నే మనం. సో మొబైల్ ఫోన్కి మన ఫోన్ సైలెంట్లో ఉంటుంది. సైలెంట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇండికేషన్ వస్తుంది, వైబ్రేషన్. మనకి ఈ స్మార్ట్ బ్యాండ్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాల్ వచ్చినప్పుడు. కాల్ వచ్చినా, మెసేజ్ వచ్చినా, లేకపోతే వాట్సాప్కి మెసేజ్ వచ్చినా, ఏది వచ్చినా సరే
మనకి వైబ్రేషన్ అనేది వస్తుంది. బీప్ సౌండ్లా బీప్ వినిపిస్తుంది మనకు, ఓన్లీ వైబ్రేషన్. సో అందులో మనం చూసుకుంటాం వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఇన్ అవర్ స్మార్ట్ బ్యాండ్. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో మనకి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్లో సిగ్నల్స్ అనేవి మనకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతున్నాయి. సిగ్నల్ అనాలిసిస్, ఓకేనా, కమ్యూనికేషన్స్, సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. రెండవది ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్. ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ అంటే, సో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్స్లో, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్స్ రూమ్ దగ్గర, ఐ మీన్ సిటీస్లో ఉన్నప్పుడు మనకి సీసీ క్యామ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సీసీ క్యామ్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? సీసీ క్యామ్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? సో ఎవరైతే సిగ్నల్స్ని పాటించకుండా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళ యొక్క, అంటే కంటిన్యూగా మనకి సీసీ క్యామ్ అనేది కంటిన్యూగా రికార్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎవ్రీడే, ఓకేనా. సో ఎవరైతే మనకి సిగ్నల్స్ని మెయింటైన్ చేయకుండా అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కానీ, లేదా థెఫ్ట్ చేసిన వెహికల్స్ ఇలాంటి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ, సో మనకి ఏమవుతుంది, ఆ రికార్డింగ్లో మొత్తం కంప్లీట్గా పిక్చర్ అనేది ఉంటుంది, ఓకేనా. అది ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఎవడైనా సిగ్నల్ అనేది టైం మెయింటైన్ చేయకుండా వాడు దాటేసాడు అనుకోండి, క్రాస్ చేసాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, విత్ ఇన్ ద టైంలో వాడు ఉండకుండా ఆ టైంలోనే వాడు క్రాస్ చేస్తాడు అనుకోండి అవతలకి. సో ఆ బండి, ఆ వెహికల్ నెంబరు, ఆ వెహికల్ యొక్క పిక్చరు, ఇవన్నీ కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకుని వాడిని ఐడెంటిఫై చేసి వాడికి ఫైన్ వేయడం జరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఫైన్స్, ఇప్పుడు మాన్యువల్గా కాదు, ఇప్పుడంతా కూడా ఆటోమేటిక్. సో ఎవరైతే సిగ్నల్స్ని పాటించకుండా బిహేవ్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఫైన్స్ అనేవి పడతాయి విత్ ప్రూఫ్. వాడు ఏం చేశాడో, వాడు ఏ రోజుని ఏ టైంలో ఎక్కడున్నాడో విత్ ప్రూఫ్తో, ఆ వీడియోతో సహా. వీడియో పెట్టరు కానీ ఒక క్లిప్ పెడతారు, అడిగి ఒక చిన్న పిక్ పెడతారు, వెహికల్ నెంబర్ పెట్టి, డేట్ పెట్టి, టైం పెట్టి, నువ్వు ఈ టైంలో స్పీడ్ బ్రేకర్ని క్రాస్ చేసావు, విత్ ఇన్ ద టైం కాకుండా వేరే టైంలో. సో ఇలాగా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా కూడా మనకి సిగ్నలింగ్ అనేది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది రియల్ టైంలో. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ applications for signal Fourier series and Fourier transforms, which have to play a major role in signal processing. Okay, so we are mainly considering the major aspect of the Fourier series and Fourier transforms. So the Fourier series is for aperiodic signals and Fourier transform is used for aperiodic signals. Okay, Fourier series మనం దేనికి కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టు నో. పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే ఒక సైనసాయిడల్ సిగ్నల్, ఆర్ ఒక స్క్వేర్ వేవ్, ఆర్ ఒక ట్రయాంగులర్ వేవ్. ఎందుకు దాన్ని పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటున్నాం? కంటిన్యూస్గా మనకి సిగ్నల్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, okay, with different instance of time. So that's what Fourier series is applicable for periodic signals, and Fourier transform is applicable for aperiodic signals. Fourier transform దేనికి applicable అవుతుందంటే aperiodic signals. aperiodic signal అంటే పీరియాడిక్ సిగ్నల్ కానిది, అంటే సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ కాదు, ట్రయాంగులర్ వేవ్ కాదు, స్క్వేర్ వేవ్ కాదు, ఇవన్నీ కూడా పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఎపీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే ఒక రెక్టాంగులర్ పల్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a periodic signal. So the Fourier series is used to decompose signals into basic elements. So that is complex exponentials, while Fourier transforms are used to analyze signals in another domain. So for example, from time to frequency or vice versa. So Fourier series and Fourier transforms are the signal is which converts signal into frequency domain. That is the main aspect of Fourier series, okay na. సిగ్నల్ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్కి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as the introduction about Fourier series and Fourier transforms. So and one more thing is the main advantage of Fourier analysis.
Fourier analysis is that very little information is lost from the signal during the transformation. Signal during the transformation. ఎప్పుడు మనకి లాస్ అవుతుంది సిగ్నల్ అనేది? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసినప్పుడు లాస్ అవుతుంది. సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక సిగ్నల్ నుంచి ఇంకొక సిగ్నల్కి కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ద Fourier transform maintains information on amplitude, harmonics and phase and use all the parts of the waveform. Okay, parts of the waveform to translate the signal into frequency domain. To translate the signal into frequency domain. Signal into frequency domain. Okay, so this is also called as the advantages of Fourier series and Fourier transform. Fourier transform. Okay, so now coming to the syllabus of second unit. సెకండ్ యూనిట్లో ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిందంతా కూడా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అమ్మా. ఫోరియర్ సిరీస్ అంటే ఏంటి, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి, ఆ ఫోరియర్ సిరీస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, ఫోరియర్ సిరీస్ వల్ల మనకు మెయిన్ యూజ్ ఏంటి, ఒక సిగ్నల్ అనేది సైన్ అండ్ కొసైన్ ఫంక్షన్స్ కింద డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. సో మెయిన్గా ఫోరియర్ సిరీస్ని ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఒక సిగ్నల్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ సిగ్నల్కి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఫోరియర్ సిరీస్ని దేనికి మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్కి కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. whereas Fourier transform is considered for a periodic signals. Okay na. So both are the applicable for different types of applications. Already I am saying so many applications and how it can be used in real time. Okay na. Real time lo manaku signaling anadi ela undi. Okay, where it is used, okay, in different platforms. So coming to the internal contents of second unit, the Fourier series representation of continuous time periodic signals. First topic, Fourier series representation of continuous time periodic signals. Continuous time periodic signals ante sine, square, triangular, those are the periodic signals. And continuous time lo, discrete time lo kuda same signals manaki discrete time lo kuda consider chesukochu. Next, properties of Fourier series. Next, Dirichlet conditions, trigonometric Fourier series and exponential Fourier series. Very important topic, trigonometric Fourier series and exponential Fourier series. Next, complex Fourier spectrum, deriving Fourier transform from Fourier series. Okay na, deriving Fourier transform from Fourier series. Next, Fourier transform of arbitrary signal. Next, Fourier transform of standard signals. Fourier transform of periodic signals. Properties of Fourier transforms. Fourier transform involving impulse function and signum function. Okay, impulse function అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మ్యాథమెటికల్గా, డెల్ ఆఫ్ టీ అంటాం. డెల్ ఆఫ్ టీ, జీరో దగ్గర మాత్రమే మనకి magnitude of the impulse function is 1. Okay na, right? So and signum function, so signum function is the one of the special type of function. Okay, this is already previously observed in first unit. Next, finally, introduction to Hilbert transform. So these are the contents of Fourier series and Fourier transform. So very important unit in signals and systems. So coming to definition of Fourier series. Okay, so a Fourier series may be defined as an expansion of function in a series of sines and cosines. And sine signal, cosine signals rendu kuda manaki function ayi untayi manaki, such as the formula of the Fourier series expansion. So this is the standard formula for Fourier series. F of x is equals to a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinity into an cos nx plus bn sin nx. An cos sin x nx plus bn sin nx. This is the standard formula. Notations మారితే మనకి different notations ఉంటాయి. ఓకేనా, బట్ ఫార్ములా మాత్రం స్టాండర్డ్. ఓకే, మనకి సమ్ టైమ్స్ మనకి an cos
an cos b an cos nx అంటే మనకి ఇందులో రిప్రజెంటేషన్ మార్చుకోవచ్చు, నోటేషన్ మార్చుకోవచ్చు. సో రిప్రజెంటేషన్ మాత్రం ఇదే. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ ఈక్వేషన్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ f of x by definite integrals. Hence we assume f satisfies the following conditions. ఇక్కడ f అనేది మనకి ఈ యొక్క కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కండిషన్స్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ is the f of x is a periodic function అయి ఉండాలి. f of x is a periodic function. This is the first one. Second one is f of x has only a finite number of finite discontinuities, right? It is the another thing. And last one is f of x has only a finite number of extreme values. F of x has only a finite number of extreme values, maxima and minima in the interval of 0,25. In the interval of 0,25. 0,25 అనేది ఏంటి? These are the time duration of the given periodic signal. ఒక పీరియాడిక్ సిగ్నల్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ మనం ఎలా రాసుకుంటాం? ఒక పీరియాడిక్ సిగ్నల్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ అనేది ఎలా రాసుకుంటాం? ఏదో ఒక కంప్లీట్ సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్ తీసుకుంటాం, దాని యొక్క డ్యూరేషన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం ఫ్రమ్ 0 to 25. సో 0 to 25 ఏంటంటే అదొక 360 degreesలో ఫామ్ అయిన ఒక పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అని చెప్పుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిగ్నల్ ఆర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిగ్నల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్ we have to satisfying the f value in a above equation. Okay, so coming to Fourier series and Fourier basic functions. Fourier series and Fourier basic functions. So the theory is mainly derived for LTI convolution. Theory is mainly derived for LTI. LTI means linear time invariant convolution. Convolution is nothing but multiplication of two signals. Convolution is nothing but multiplication of two signals. Multiplication of two signals అని మనం ఎలా చెప్పుకుంటాం? టూ సిగ్నల్స్ని ఎలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం? దట్ ఈస్ x1 of t and x2 of t. Otherwise f1 of t and f2 of t. So we have to representing the two signals, we have to convoluting the process. Okay, so which is used to the concept that any input signal can represented as a linear combination of shifted impulses. A linear combination of shifted impulses. Shifted impulses అంటే వాటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం? ఏదర్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఏదర్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ known as continuous time Fourier series. These are known as continuous time Fourier series. So the bases are scaled and shifted sinusoidal signals which can be represented as complex exponentials. So here we are observing two types of signals are available here. This is the one of the sinusoidal signals which is having some amplitude, that is +1 to -1. 0 is the reference line. So from 0 to 10, this is the time duration of the given signal. Okay, so once again one more signal is also required to use here. ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ ఏమైంది? మనకి సిగ్నల్ యొక్క టైం డ్యూరేషన్ ఏమైంది? తగ్గింది కదా, లాస్ట్ది ఇంకా తగ్గిపోయింది కదా. అంటే ఈ సిగ్నల్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని? డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది టైం మనకి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? తక్కువ ఉంటుంది. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది సైకిల్స్ ఎప్పుడైతే దగ్గరగా అవుతున్నాయో ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఈ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది, దీంతో ఈ సిగ్నల్ కంపేర్ చేస్తే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ సిగ్నల్తో థర్డ్ సిగ్నల్ కంపేర్ చేస్తే ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటి? ద ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వన్ టు సెకండ్ వన్ టు థర్డ్ వన్. సో ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మనకి ఎప్పుడైతే రెడ్యూస్ అయిందో ఇన్ దిస్ కేస్ ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఎఫ్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/t. ఎఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/t. అంటే ఎఫ్ వాల్యూ పెరుగుతుందంటే టీ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఓకేనా? ఎఫ్ వాల్యూ పెరుగుతుందంటే టీ వాల్యూ తగ్గుతుంది, అంతే కదా.
So that is also called as one of the representation of sine signals. Okay. Next, periodic signals. Next, so this class is explained in tomorrow. Okay. All of you able to understand introduction class? అందరికీ అర్థమైందా? Can you send a message in chat box? Introduction class అందరికీ అర్థమైందా? Fourier series and Fourier transforms. హలో, అందరికీ అర్థమైందా? If any doubts regarding this class, ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. మనం అసలైన సబ్జెక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కూడా బేసిక్స్, ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కూడా సిగ్నల్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం అసలైన క్లాస్లోకి ఎంటర్ అయినట్టు, రైట్? So if any doubts regarding on today's class, can you post the message in chat box? Okay. If there is no queries ఏం లేకపోతే no problem. ఓకే. సో అందరికీ అర్థమైంది కదా ఇంట్రడక్షన్ క్లాసు విత్ అప్లికేషన్స్, అడ్వాంటేజ్ కూడా చెప్పాను మీకు. Fourier సిరీస్, Fourier ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫంక్షన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. మీరు మొబైల్ ఫోన్లు ఉంటాయి కాబట్టి అందరి దగ్గర వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ చూసుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా చూడండి. ఓకేనా? రైట్. సో టుమారో we have to explaining about the remaining upcoming topics, right? సో నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా నోట్స్ రాసుకోండి, రన్నింగ్ నోట్స్ కింద రాసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ మీరు మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ రన్నింగ్ నోట్స్. సో వాట్ ఐ am saying, so all of you should write on in your notebooks. Okay, that is used in that is very much useful in mid